नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ मे मास 21 तारिख गुरुवार। चलतु नजर पकईबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ कर अछंती तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर आपण केउ जिल्लारू वीडियोटी को देखुंती ताहा जणांतु। आज प्रथम खबर बाहरिला +2 रिजल्ट प्रकाश पाइला जुक्त 2 परीक्षा फल एकासंगी कला विज्ञान वाणिज्य रिजल्ट प्रकाशित। जुक्त 2 परीक्षा फल प्रकाश मध्याह्न 12:30 परीक्षा फल घोषणा होईची। CHSE कार्यालय गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड जुक्त +2 परीक्षा फल पुस्तिका उन्मोचन करने फल घोषणा करिसेंती। कला वाणिज्य विज्ञान और धंदामूलक शिक्षार फल प्रकाश पाई। आज अपराह्न 3टारू छात्र छात्री मैंने वेबसाइट रे निजर परीक्षा फल देखिपारे। परवर्ती खबर आगामी 5 दिन जाए राज्य में रहिब ग्रीष्म प्रवाह। अधिकांश जिले में कालबैशाखी राज्य में असह्य होउची ताती। आगामी 5 दिन जाए राज्य में रहिब ग्रीष्म प्रवाह। आसंता 24 घंटे नयागढ़ अनुगुल संबलपुर और झारसुगुड़ा यही 4 जिले में प्रबल खरा और गरम को नहीं हिट वेव जारी करिछि पाणीपाग विभाग। यासह बलांगीर संबलपुर 2 जिले में उष्म रात्रि सह कलाहांडी नुआपड़ा बलांगीर बौद्ध बरगढ़ सुंदरगढ़ गंजाम गजपति नयागढ़ खोर्धा पुरी कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक और बालेश्वर 16 जिले में उष्म और आर्द्रता स्थिति येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सेपटे अधिकांश जिले में कालबैशाखी संभावना थिबा बेले जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर और मयूरभंज यही 5 जिले में वज्रपात सह वर्षा और 50 ରୁ 60 किमी झटकारे पवन होबार संभावना थिबा बेले ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि विभाग। परवर्ती खबर 10 प्रस्ताव को मंजूरी। राज्य कैबिनेट बैठक क्रोड ग्रुप डी कर्मचारी कनिष्ठ किराणी को पाइबे पदोन्नति। लोकसेवा भवन में राज्य कैबिनेट बैठक बुधवार अनुष्ठित होईची। एथिरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षता करथिले। कैबिनेट बैठक में 7 विभाग 10 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। कैबिनेट बैठक पर एने मुख्य शासन सचिव अनुगर्ग सूचना देइछंती। कैबिनेट रे मत्स्यजीवी सुरक्षा को प्राथमिकता दिया जाइछि। समुद्र सुरक्षा और सामुद्रिक संपद संरक्षण पर गुरुत्व दिया जाइछि। मेरीन फिशिंग रेगुलेशन 1982 परिवर्तन करी नुआ ओडिशा मेरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट 2024 आसीबो। बेआईन माछ धरा बंद हेबो। इलिगाल फिशिंग एक्टिविटी उपरे कड़ा रोग लागिबो। मॉनिटरिंग और संरक्षण पर नुआ टेक्नोलोजी व्यवहार हेबो। सेपरी कोर्ट मैनेजर पदवी नियमित हेबे। सुप्रीम कोर्ट को निर्देश हाईकोर्ट और जिला कोर्ट रे नियुक्ति हेबे। कोर्ट नॉन जुडिशियल स्टाफ को पदोन्नति बाट फिटिची। कोर्ट ग्रुप डी कर्मचारी कनिष्ठ किराणी को पाइबे पदोन्नति। परवर्ती खबर लॉन्च है वी केयर साथी एप्स। लॉन्च है वी केयर साथी ट्विन सिटी रे महिला सुरक्षा को आ गोटे डिजिटल ढाल। जरूरी समय पुलिस सहयोग पाई कमिशनरेट पुलिस लॉन्च करिछि नुआ वी केयर साथी ऐप। यही ऐप माध्यम विपद में पड़ता महिला किंबा साधारण लोक मात्र किसी सेकेंड रे पुलिस को अलर्ट पठाई पारिबे। घटनास्थल फोटो वीडियो किंबा लाइव लोकेशन सीधा सलख ERSS कंट्रोल रूम को पहुँचार व्यवस्था रही पुलिस तुरंत एक्शन नेबा सहज हेबो। यही ऐप रो ऑफिशियल लॉन्च करी पुलिस कमिशनर सुरेश देवदत्त सिंह कहिसंती पुलिस सब बेले फ्रंट लाइन रे रही लोकंक सुरक्षा पई काम करिवो। से कहिसंती पूर्वरु पुलिस रेस्पॉन्स टाइम 12 मिनिट थिबा बेले वर्तमान यह 7 मिनिट रे आनिबारे सफलता मिलिछि। परवर्ती खबर पीएफ ग्राहकों पर बड़ खबर यूपीआई ऐप जरिया मिलिबो पीएफ टंका आ अपेक्षा करने को पड़ो नहीं। पीएफ ग्राहकों पर बड़ खबर एणिकी पीएफ खातर टंका उठाइबा पई आ दिन दिन धरी अपेक्षा करने को पड़ो नहीं। ईपीएफओ पक्षर यूपीआई आधारित पीएफ प्रत्याहार टेस्टिंग सफलता सह शेष होइतिबा सूचना दैछंती केंद्र श्रम मंत्री मनसुख मांडविया। यह नुआ सुविधा फल ग्राहक मैंने पीएफ टंका को सीधा सलख निज बैंक अकाउंट को यूपीआई ऐप माध्यम मात्र कई मिनिट मध्य ट्रांसफर करें। पूर्वर पीएफ उठाण पर ईपीएफओ पोर्टाल रे ऑनलाइन क्लेम करने को पड़ूला जो कंपानीर वेरिफिकेशन एवं पेपर वार जो सप्ताहे पर्यंत समय लगुला। वर्तमान आवेदन कर किछि मिनिट मध्य टंका सीधा सलख लिंक थिबा बैंक खाता को आसीजिवो। जरूरी परिस्थिति ग्राहक मैंने सेमानकर मोट पीएफ बैलेंस 75% पर्यंत टंका माध्यम उठाई पारिबे। ईपीएफओ 3.0 डिजिटल अपग्रेड अधीन आगक एटीएम माध्यम पीएफ टंका उठाइबार योजना रही। परवर्ती खबर
ତାତି ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି ଗୁଲୁଗୁଲି। ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ, 45 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା। ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିର ମାଡ଼ରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ନରସିଂହପୁରରେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଖର କିରଣରୁ କେହି ବର୍ତ୍ତି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସକାଳୁ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ଝାଳ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ୁଛି ସୁନା, କମୁଛି ରୂପା ଦାମ। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,58,350 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,45,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,58,350 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,45,150 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,80,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଭୂକମ୍ପ, ସଙ୍କଟରେ ଥାଳାପତି ବିଜୟଙ୍କ ସରକାର। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରୁ ଏହି ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିବା ସୁପରଷ୍ଟାର ଥଳାପତି ବିଜୟଙ୍କ ସରକାର ଉପରେ ସଙ୍କଟର କଳା ବାଦଲ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବଳରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ତାମିଲଗା ଭେତ୍ରି କାଜାଗମ ଟିଭିକେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ସରକାରରେ ସାମିଲ ଥିବା ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ମାକ୍ପା ସିପିଆଇଏମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କୁ ଅତି କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ 6 ସହରରେ ଗଡ଼ିବ ଆମ ବସ୍। କ୍ରୁଡ୍ର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ 6 ସହରରେ ଗଡ଼ିବ ଆମ ବସ୍। ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ଡିପୋ, ଇ ବସ୍ ଆସିବ। ସହରାଞ୍ଚଳ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯିବ କ୍ରୁଡ୍। ଆଉ 6 ସହରରେ ଗଡ଼ିବ ଆମ ବସ୍। ଏନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଏହା ସହ ଡିପୋ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ପିଏମ୍ ଇ ବସ୍ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଆପ୍। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଆପ୍। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ଆପ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେନେଇ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନ କିଣାରେ ହେଉଛି କଟନୀ ଛଟନୀ। ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିଛି। ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବରେ ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି, ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ କଟନୀ ଛଟନୀର ଗୁଲକ ଧନ୍ଦାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଧନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି କଟନୀ ଛଟନୀ। ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି କଥା କହି ଆଗକୁ ଯେମିତି କଟନୀ ଛଟନୀ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ ସେହି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ମିଲରଙ୍କୁ ଅଫିସର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସେ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ 19 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ 78 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ। ଆମେରିକା ସିନେଟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ସୀମିତ କାରବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୋଟରେ ବିରୋଧୀ ଡେମୋକ୍ରାଟଙ୍କ ସହ 4 ଜଣ ରିପବ୍ଲିକାନ ସାଂସଦ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି 3 ଜଣ ରିପବ୍ଲିକାନ ସାଂସଦ ଭୋଟ ଦେବାରୁ ବିରତ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବଟି 50-47 ଭୋଟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଏହାକୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତେବେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନକୁ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହୁମାଛି କରିଡର। ଜୁନରୁ ଲାଗିବ 20,000 ଗଛ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ ମାସରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଥମ ମହୁମାଛି କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପ। ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜପଥ ପାସ ପରେ ନିମ୍ବ, କରଞ୍ଜ, ଅର୍ଜୁନ, କଦମ୍ବ, ଜାମ୍ବୁ, ତେନ୍ତୁଳି ଏବଂ କାଞ୍ଚନ ଭଳି ପ୍ରାୟ
20,000 ଗଛ ଲଗାଯିବ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ NH ପାସ୍ ପରେ ମହୁମାଛି କରିଡର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ G7 ସମ୍ମିଳନୀ ମୋଦି ଟ୍ରମ୍ପ ସାକ୍ଷାତ। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବୈଠକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ହେବାକୁ ଥିବା G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ହୋଇପାରେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ G7 ସମ୍ମିଳନୀ ବୈଠକ ଅବସରରେ ମୋଦି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନ କିଣାରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ବର୍ଷିଲେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ। ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମଖିଆଲି ମନୋଭାବ କିମ୍ବା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସଚିବାଳୟରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଥିବା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା କିଛି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଡ଼ା ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ ଦାଦା ପୁତୁରା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୂଚନା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଭଣ୍ଡାର ମେକଆପ୍ ସେବାୟତ ଦାଦା ପୁତୁରା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତଦାରଖ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭଣ୍ଡାର ମେକଆପ୍ ସେବକ ଦାଦା ମଧୁସୂଦନ ମେକାପ ଓ ପୁତୁରା ନାରାୟଣ ମେକାପ ହାତାହାତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଳିକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପରିବାର ଭିତରେ ବିବାଦ ଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଉଭୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଉଠାଇ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, PF ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଘରେ ବସି ଚଟକଟିରେ କରିପାରିବେ ନିଜର ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ। EPF ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ EPF ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ EPF ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ PF ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ହେଲେ ମେସେଜ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ହେବ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି। ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋରୁ ଖାଇବା ଅର୍ଡର କରିବା ହେବ ମହଙ୍ଗା। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛି ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି। ଏବେ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଝଟକାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଲାରା କ୍ୟାପିଟାଲର ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଏବଂ ଜୋମାଟୋ ଏବଂ ସ୍ୱିଗି ଭଳି ଦ୍ରୁତ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ, ଯଦିଓ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ କରିବେ ମୋଦି। ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସେବାତୀର୍ଥଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଡକାଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମୋଦି ବିଦେଶ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା କ୍ଷଣି ଏହି ବୈଠକ ବସିବ। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ବୈଠକରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଜାବରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ। ପଞ୍ଜାବରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଫିରୋଜପୁର କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିବା ସହମତି ମିଳିଛି। ମେ 23 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।